ਤੇ शायद माया या कोई दुनियावी पदार्थ मंग लवेगा। भाई मरदाना जी नूं सच्चे पातशाह महाराज ने उस दिन दुनिया की सब तो अमोलक दात कीर्तन की दात झोली च पाई। जो अपने विआह की महाराज दे लई खुशी का प्रगटावा वो करन आए सी, कोई मंग लैके आए सी, उस दे अंदर भाई मरदाना जी की झोली के अंदर कीर्तन की दात पाई ते कहा अज तो बाद दुनियावी राजियां दे कोल दुनियावी किसी सोग या गमी दे विच नहीं, तू अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर दे उत्ते कीर्तन की दात गाया करेगा। तो जदों भाई मरदाना जी सच्चे पातशाह वेई नदी के अंदरों एक महाराज सचखंड 3 वारी गए ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी के कोल, जदों महाराज चौथी उदासी के वेले सचखंड गए तो भाई मरदाना जी नूं बाहर छड्ड गए, जिथे सच्चे पातशाह ने वो शब्द भी उचारण किया सी, सो दर तेरा केहा सो घर केहा। तो भाई मरदाना जी ने कहा महाराज मैनू नहीं अंदर लैके गए। तो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी ने उत्तर दिता सीगा कि तुसी जे अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर दे उत्ते कीर्तन सुना देंदे ते महाराज ने तुहानू दर ते रख लेना सीगा। ते तुहाडी जिहड़ी ड्यूटी लगी है वो संसार दे उत्ते नाम जपाण दी, रबाब वजाण दी, कीर्तन करन दी लगी है। सो खालसा जी बड़ी अमोलक दात है। एक होर दूसरी बेनती, कल कविराज भाई संतोख सिंह जी का असी इतिहास सरवण किया ट्यूक मात्र। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने पंथ की खालसा जी एक होर बड़ी वड्डी अमूली सेवा की है, जिहड़े विच टकसाल दे विद्वान सिंह बैठे ने, निहंग सिंह पुरातन संथ्या लैके बैठे ने, जिहड़े शास्त्री संगीत के ज्ञाते ने, वो इस सेवा तो भली भांत जाणू ने। पर संगत के अंदर यह गल दसनी, कवि जी के गुणों का दसना, प्रगटावा करना एक हर एक गुरसिख का फर्ज है। वो उन्होंने एक महान सेवा की है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के जिहड़े शब्दों के अंदर साखियां जुड़ियां ने उसनूं कहा जाता है उथानका। उथानका का भाव अर्थ है हुंदा है जिवें गुरु नानक देव महाराज किते भी गए, दीपालपुर दे कोड़ी दे कोल गए, उत्थे महाराज ने शब्द उचारण किया, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई है, पीक रस रही सी, खून निकल रहा सी, दर्द दे मारे कुरला रहा सी। महाराज कहंदे जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। जिहड़ी साखी शब्द दे नाल जुड़ी हुंदी है उसनूं उथानका कहंदे ने। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने गुर इतिहास दे अंदर जिथे जिथे गुरु साहब गए, जिस सिख दे नाल वार्तालाप हुई, सब तो पहला तो उस शब्द महाराज ने किहड़ा उचारण किया उसनूं लिखिया। जिस तरह पांदे दे कोल पिता जी ने पढ़न भेजिया तो उत्थे पहले दिन तो पढ़ के आ गए, पांदे ने कहा बहुत हुशियार बच्चा है, दूसरे दिन जाके कुछ भी ना बोले तो पांदा महाराज नूं कल्ले च लै गया तो छड़ी चक्कण लगा। सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी ने उत्थे कहा कि तुसी जिहड़ी बाणी पढ़ रहे हो, मैनू पढ़ा रहे हो, वो जमा दे अंदर फसाएगी, पर मैं वो बाणी पढ़ना चाहना जिहड़ी जमा तो कढ़ेगी। पांदे ने कहा महाराज वो किहड़ी बाणी है? क्या जाल मोह घस मस कर मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित्त लिखारी। सो महाराज ने वो जिहड़ा शब्द उचारण किया उहदे नाल जो साखी जुड़ी हुई सीगी, वो सारियां साखियां दा इतिहास कविराज भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया। मुलाणे दे कोल फारसी पढ़न गए, उत्थे मुलाणे नूं भी पढ़ा के आ गए। पहले दिन ही किरपा की तिलंग राग दे अंदर यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोसकुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। उसने कहा महाराज रिश्तेदारी किस तरह भुल जाइए? महाराज ने कहा दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी ममसर मुए इजराइल गिरफ्त है दिल हेच ना दानी। सो वो जेड़ा जेड़ा एक एक शब्द का जेड़ा एक एक बंद है, जिवें अगली पंक्ति है जन पिसर पदर बिरादरा का स्नेस दस्तंगीर, वो सारे शब्द के बंद उन्हों दे अर्थ कविराज भाई संतोख सिंह ने लिखे भी गुरु नानक साहब की कह रहे ने ते अगों मुलाना की सवाल कर रहा है। इस तरह के बेअंत शब्द सहन सरदान दे इंदर रोआया, परसराम रोवे घर आया, अजय सरोवै भिख्या खाए, ऐसी दरगह मिलै सजाए, रोवै राम निकाला भया सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवै दहसिर लंक गवाए जिन सीता आंदी डोरू वाए। इस प्रकार कई ऐसे शब्द सीगे कविराज भाई संतोख सिंह जी ने महंगे शब्दों की उथानका लिखी भी वो शब्द क्यों उचारिया गया। हुण तुसी पढ़ते रोज हो
सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ 5ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਅੰਦਰ ਚਾਂਦਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥਾਨਕਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਹੋਵੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈਏ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 13, ਆਈਫੋਨ 12 ਮੈਕਸ ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਅਸੀਂ
ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ। ਖਾਲੀ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।